दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਸ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਨੇ। मैं अज दो नुकत्यां उत्ते इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के नाल जुड़े हुए उत्ते करांगा। इस विच पहला नुकता है हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले नूं लैके कैनेडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC वालों जिहड़ा खुलासा किया गया, जिस विच यह कहा गया कि भारत के अधिकारियों, ऑफिशियल ते डिप्लोमैट्स के ह्यूमन अते सिग्नल्स इंटैलीजेंस अवेलेबल हैगे ने सबूतां की शक्ल दे विच। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इल्जामां नूं दोहराया है ते जिहड़ी शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दावली है क्रेडिबल एलीगेशंस, यानी कि भरोसेयोग दूषण इल्जाम। लेकिन की कोई अजिहे सबूत हैगे ने, ते जे सबूत हैगे ने तां कैनेडा अजे तक वो सबूत दुनिया की कचहरी दे विच पेश कर क्यों नहीं पाया है। एक होर जिहड़ा नुकता अज दी इस वीडियो रिपोर्ट दे विच आपां चर्चा हेठ लियावांगे, वो नुकता है ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि वो सूबा, वो प्रोविंस जिस विच सरी शहर है ते जिथे हरदीप सिंह निज्जर दा कतल होया, उस दे प्रीमियर डेविड ईबी वालों, यानी कि प्रोविंस दा प्रीमियर माने कि किसी राज दा मुख्यमंत्री प्रीमियर डेविड ईबी ने जिहड़ी हताशा, निराशा दा प्रगटावा कीता है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CSIS ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਅਧੂਰੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੇਗ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, इस उत्ते एक प्रश्न चिन्ह दोबारा खड़ा करता है। सो अज की इस रिपोर्ट दे विच दोहां पक्षां दी गल करांगे ते सब तो पहला गल करते हैं CBC दे खुलासियां दी। हुण कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि CBC एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नशर की ते सूत्रां दे हवाले तो यानी कि सोर्सेस दे मार्फत किसी ऑफिशियल नूं इस रिपोर्ट दे विच कोट नहीं किया गया, यानी कि किसी नूं एट्रीब्यूट नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि सूत्रां ते हवाले तो एक खबर है कि कैनेडा दी अथॉरिटीज़ कोल भारत सरकार के अधिकारियों की कुछ अधिकारी या फिर डिप्लोमैट्स, डिप्लोमैटिक मिशन के तैनात वो अधिकारी जिन्हों विचों एक अधिकारी को निष्कासित किया गया है, पवन कुमार राय। हालांकि ना इस रिपोर्ट के कोई नहीं दिता गया, लेकिन भारतीय अधिकारियों की ह्यूमन अते सिग्नल्स इंटैलीजेंस, ह्यूमन इंटैलीजेंस मतलब कि जासूसां के जरिए जी इंटैलीजेंस गैदर की जाती है, तो सिग्नल इंटैलीजेंस कुछ वायर इंटरसैप्ट्स उन्होंने टैलीफोन या ਜਿਹੜੇ भी ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CBC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ CSIS ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, उस एजेंसी के मुखी वालों दौरे किए गए भारत के। एक दौरा जोडी थॉमस ने अगस्त के महीने यानी कि पिछले महीने दौरान किया भारत का, जो कि 4 दिनों का दौरा सी, ते दूसरा दौरा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जिहड़ा G20 समिट दौरान भारत की फेरी सी उस दे नाल ओवरलैप करने वाला 5 दिन का दौरा सी। ते इन्हां दौरियां दौरान यानी कि 2 विजिट्स बैक टू बैक अगस्त ते सितंबर दौरान जोडी थॉमस जो कि नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कैनेडा के, उन्होंने भारतीय अधिकारियों को कन्फ्रंट किया उस सारी जानकारी दे नाल जो कि एक क्रेडिबल एलीगेशन है कैनेडा दी नज़रां दे विच। ते यह दावा इस रिपोर्ट दे विच कीता गया CBC दी रिपोर्ट दे विच सूत्रां दे हवाले तो। जोडी थॉमस खुद कुछ नहीं कह रहे ने, CBC दे सूत्र दसदे हैगे ने कि जोडी थॉमस ने जदों भारतीय अधिकारियों नूं विद सर्टन इन्फॉर्मेशन कन्फ्रंट किया बिहाइंड द क्लोज डोर्स, उस वक्त भारतीय अधिकारियों ने भी इस चीज़ को इनकार नहीं किया, यानी कि जिहड़ी भी जानकारी कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने, जोडी थॉमस ने भारतीय अफसरां के सामने साझी की, मुकर नहीं पाए, अधिकारी पिछे नहीं हट पाए। यह भी एक क्लेम है जो कि सोर्सिस को कोट करदे हुए CBC की रिपोर्ट करती है। तीसरी जिहड़ी वड्डी गल CBC की रिपोर्ट के कही गई है वो ये है कि कैनेडियन सिक्योरिटी ते इंटैलीजेंस एजेंसीज यानी कि CSIS नूं हरदीप सिंह निज्जर की जान नूं खतरे की जानकारी पहला तो ही सी। सो 3 गल्लां बातां ने। जिहड़ी आखिरी गल है हरदीप सिंह निज्जर की जान नूं खतरे की जानकारी सिक्योरिटी ते इंटैलीजेंस सर्विस कोल होना, यह भी सोर्सिस के जरिए कोई CSIS का
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਉਹ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ BC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਠਕ ਸੀ, CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ that our inability to get information in this act ਮਾਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ CSIS ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਪਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਦ ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਦ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਠੋਸ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਮੁਤਲਕ CSIS ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ CBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ CSIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CBC ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ CSIS ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ BC ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਿਨਾਰੀਓਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀ।
The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. I got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing. And I have articulated that to the federal government. I understand there may need to be reform around the act that governs CSIS in order for them to be able to share this information. If that's what's required, let's make it happen. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਆਂਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੜਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। For a while, I've been of the opinion that there is a gap between the information that Ottawa has, the various entities, CSIS, National RCMP, and the ability to communicate that information to provinces where we can actually make a difference in terms of using it to respond to issues on the ground. It started when I was Attorney General on the issue of money laundering. I was incredibly frustrated about the inability of the province to get information from CSIS, from the RCMP nationally about what was happening so we could block the laundering of criminal proceeds of crime like the trafficking of fentanyl, the trafficking of people in our province. And since then, I've been continually pushing the federal government and related agencies to share information with the province about this. This latest incident is just one more example of why we need that information. We can only keep British Columbians safe if we work together. We cannot protect diaspora communities, people who have home connections in other parts of the world from foreign interference, if we don't know that it's happening. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਮਿੰਗਸ, 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਡ ਏਅਰ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕੁਅਲ ਆਫ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ CBC ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ CBC ਨਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CSIS ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੀਮੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜੰਪ ਐਂਡ ਰੀਚ ਦਿਸ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ CBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਹਿਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ RCMP ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਟ ਲਿਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ CSIS ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। CBC ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਮੁਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ CSIS ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ CSIS ਕੋਲ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼, ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਪੁਲਿਸ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ CBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ, ਉਸ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ, ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ
ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਸੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰੋਗ ਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰੋਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ, ਇੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਇਟ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਡ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰ ਟੈਪਸ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਪਸਿਸ ਰਹੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਪਸਿਸ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਨਪੁਟ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ।